heading is next heading expression for resultant of two concurrent vectors. Expression for resultant of two concurrent vectors. Expression for resultant of two concurrent vectors. So two concurrent vectors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು co-initial vectors ಕೂಡ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Co-initial ಅಂದ್ರೆ two starting points ಏನಿರಬೇಕು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. So let's consider two vectors starting from the point. Let's consider this is A point ಇದೆ. A point ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is vector A and this one is vector B. We have the knowledge of vector, right? Vector has both magnitude and direction. Vector A is equal to A into A cap. So here this is a full vector, magnitude of the vector, and this is a unit vector which gives the direction of that vector quantity. Unit vector andre whose magnitude is ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು 1. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ here this is what full vector. What about the magnitude of this vector? ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? magnitude ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ A ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ magnitude B ನೆನಪಿರಲಿ. ಈಗ ಫುಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವೆಕ್ಟರ್ A, ವೆಕ್ಟರ್ B. The magnitude of this is A, the magnitude of this vector is B. These two are the concurrent vectors or co-initial vectors ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Concurrent or co-initial vectors. One clear ಆಯ್ತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ already we discussed about the vector addition laws. Triangular law of vector addition, parallelogram law of vector addition and polygonal law of vector additions. ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರು ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲಾ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಗಾನಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ here the result of these two vectors, in order to get the result of these two vectors we have to construct a parallelogram. ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ A ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ B ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ B. Now we constructed a parallelogram. The result of these two vectors is the diagonal which is start from the initial point of these two vectors. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತಾ? r. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾದಿಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. The direction of this resultant vector is represented by alpha, and the angle between vector A and vector B is called theta. Theta is angle between vector A and vector B. Alpha is angle between vector A and vector R, resultant vector ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ A ದಿಂದ
ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right? The alpha stands for what? That is the direction of the resultant vector with respect to vector A. Vector A ದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ horizontal ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಗೆ resultant vector ಹೊಂಟತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? alpha ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Right? ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. Okay, ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ. A, B, and this one is C. This is D. So here, vector A and vector B are two concurrent vector, and here theta stands for angle between vector A and vector B. Alpha is angle between vector A and vector R. And vector R is the ಏನಿದೆ ನಾವು resultant of vector A and vector B. Vector A ಮತ್ತು vector B ದ ರಿಸಲ್ಟ್ vector R ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to find the magnitude and direction of that resultant vector. ಆ resultant vector ದ magnitude ಏನ directions. ಈಗ resultant vector ನ ನಾವು vector R ಬರೆದ್ರೆ the magnitude is R and direction is r cap. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ magnitude ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಅಥವಾ R ಆ resultant vector ದ magnitude ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರದ್ರಾ? So the first step to find the magnitude of resultant vector. ಇದರ magnitude ಬರೀಬೇಕು ನಾವು resultant vector ದ magnitude ಅನ್ನು calculation ಮಾಡಬೇಕು. So in order to calculate the resultant vector, magnitude of the resultant vector, we extend this vector A. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ A ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ C ದಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ E ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. So in order to find the magnitude of the resultant vector, we draw CE perpendicular to AD produce ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ AD ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ C ದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ E ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AEC. ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ triangle AEC ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು E ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ C ಇದು R. From here to here ಇಲ್ಲಿಂದ R ಇದೆ resultant vector. ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ D ಇದೆ. This is D and it makes an angle alpha here. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್
A ಇದೆ. This is vector B. Magnitude ಬಂದ್ರೆ ಇದು B, ಇದು A. A, E, C. Apply Pythagoras theorem. This triangle. Applying Pythagoras theorem. AC square is equal to AE square plus EC square. However, AE is nothing but what? AD plus BE. Very good. AC square is equal to AD plus BE whole square plus EC square. Very good. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು AD plus BE square ಅನ್ನು A plus B whole square ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ. A plus B whole square ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. AD square plus DE square plus 2AD into DE plus AC square. AC square ಇದಕ್ಕೆ equation number ಇದು 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ this is 2. ಇದು ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೀಬೇಕು. Putting values of AC, AD ಯಾವುದಾವುದು values ಗೊತ್ತಿದಾವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ values ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here A to D, AD ಇದೆ. The magnitude of AD is A to D magnitude ಏನು? A magnitude ಅಷ್ಟೇ A. Next A to B, B. A to C, R. B to C. Next ನಮಗೆ D to C, B. C to E ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, D to E ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಬಿಡ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ. Putting values. AC ಇದ್ದಲ್ಲೇ R square is equal to AD A square plus BE ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವೇಟ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ. DE square plus 2A DE ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ DE plus EC square ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ EC square. This is equation number. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಎದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು? DE ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ EC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ to find the value of DE and EC we should consider this triangle BEC. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದು ಈ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಥೀಟಾ. ಇದು ಥೀಟಾ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ this becomes opposite side and this is adjacent side and this one is hypotenuse. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? sin ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. adjacent ಸೈಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ cos. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು b. ನನಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, adjacent ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಥೀಟಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ by applying from triangle ಯಾವುದು DEC. ಹಾಗಾದ್ರೆ from triangle DEC apply sin for this triangle. Sin theta is equal to opposite divided by hypotenuse. Cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ opposite side ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. opposite side ಅಂದ್ರೆ CER AC divided by hypotenuse ಏನಿದೆ B. From this we can write EC is equal to B sin theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Next cos ಗೆ adjacent side ಏನಿದೆ DE, hypotenuse ಏನಿದೆ B. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ DE is equal to B cos theta ಅಂದ್ರೆ ಎದರದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ EC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ this is EC is nothing but what B sin theta and this is B cos theta B cos theta ಬರೀಬೋದಾ okay ಹಾಗಾದ್ರೆ substitute these value in equation number 3 ಈ values ನ ನಾವು equation 3 ಒಳಗಡೆ substitute ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ equation 3 becomes ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ equation 3 r square is equal to a square plus b square cos square theta ಯಾಕಂದ್ರೆ d square ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ b square cos square theta next plus 2a de value b cos theta plus ec square b square sin square theta ಈಗ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ b square ಕಾಮನ್ ಬರ್ತೈತಿ b square ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ cos square theta plus sin square theta ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 1 sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ this is r square is equal to a square plus b square ಏನು ಉಳಿತೈತಿ sin square theta plus cos square theta sin square theta plus cos square theta plus 2ab cos theta ಹಾಗಾದ್ರೆ sin square theta plus cos square theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ r square is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು a square plus b square plus 2ab cos theta ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ r square ಬೇಕಾ r ಬೇಕಾ r ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is the expression which gives the magnitude of resultant vector. Now last class ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು root of a square plus b square plus 2ab cos theta ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ magnitude of the resultant vector magnitude of resultant vector or resultant vector the magnitude ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ ಇದೇನಿದು ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒನ್ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ 1 into b square ಅಂದ್ರೆ b square ಅಲ್ಲ with the help of these expressions we can get the magnitude of the resultant vector of two concurrent forces. Just observe this expression. The value of r is depends on the value of theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ resultant vector the expression in the magnitude of the resultant vector ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥೀಟಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಥೀಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಥೀಟಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಯಿತು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್
Direction of resultant vector. Direction of resultant vector. Direction of resultant vector with respect to vector A. ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ವೆಕ್ಟರ್ A ದಿಂದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ದಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AEC apply tan for this triangle. Tan alpha is equal to ಇದರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು AEC ಇದೊಳಗಡೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಫಾ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾ is equal to tan is equal to what? Opposite divided by adjacent side ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ EC divided by adjacent side ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ AE ಅಲ್ಲ. tan alpha is equal to EC divided by AE ನ ನಾವು AD plus DE ಅನ್ಬೋದಾ? AD plus DE ಬರೀಬೋದಾ? We have the value of EC value ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ B sin theta. Next AD value ಗೊತ್ತಿದೆ, DE value ಗೊತ್ತಿದೆ, B cos theta. Substitute value in this expression becomes tan alpha is equal to ಏನು ಬರೀತೀರಾ? B sin theta divided by A plus B cos theta. ಬರೀಬೋದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ alpha is equal to tan ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ tan inverse divided by tan ಆಗ್ತೈತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ tan to the power minus 1. Tan inverse of B sin theta divided by A plus B cos theta. This is called this expression gives the direction of that resultant vector with respect to A. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ A ದಿಂದ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಂಟತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. That is alpha is equal to tan inverse B sin theta divided by A plus B cos theta. This gives direction. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೈತಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೈತಿ. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The magnitude of the resultant vector depends on the value of what? Theta. Resultant vector magnitude ಎದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ? theta ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. Theta is the angle between the two given vectors. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಂಗಲ್ ನಾವು theta ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. These are the two vectors. See, first one, less than 90 degree. Theta is less than 90 degree. ಇದ್ದಾಗ vector A and this is vector B. The angle between these two vectors is called theta. The theta stands for angle between vector A and vector B. Construct parallelogram. Vector A ಗೆ parallel ಆಗಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್, ವೆಕ್ಟರ್ B ಗೆ parallel ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್. The resultant vector is from initial to final, or the diagonal which is start from the initial point of the two vectors.
ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದನೇ ಕೇಸು. ಎರಡನೇ ಕೇಸು ಇದೇ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕೀಗ? ಎಷ್ಟು? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ and this is vector b. Angle ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. This is one and from here to here this is another vector. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the diagonal is drawn from the initial point of these two vectors. This gives the magnitude of what? Resultant vector. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ. ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ R stands for what? Magnitude of the resultant vector. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ? ಥೀಟಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ stands for what? That is the angle between the two given vectors. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಥೀಟಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಥೀಟಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಥೀಟಾ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ we have to study some special cases. Case number 1 ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಇವ್ರು ಮೂರು ಬರದ R and alpha, ಮೂರು ಬರದ R and alpha are depends on theta. Depends on theta. Or case number 1,
theta is equal to 0. Theta is equal to 0. Theta is equal to 0. Theta is equal to 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ what is the value of sin 0? Sin 0 is equal to 0. Cos 0 is 1. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ theta is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ vector A and vector B are in the same direction. Vector A and vector B are in the same directions. So awaga resultant vector the expression ಏನಂತ ನೋಡಿ r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Cos theta ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಈಗ 1 ಹಾಕಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ theta is equal to 0 ಇದೆ, cos 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ we get what a square plus b square plus 2ab ಬರ್ತಿತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ this is nothing but what a plus b whole square ಅಲ್ಲ ಇದು. a plus b whole square ಅಂದ್ರೆ 2 root 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು? a plus b. This is what the magnitude of resultant vector when the two vectors are acting in the same direction. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? a plus b ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 10 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 5 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 15. ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan inverse ಏನು ಬರೀತೀರಾ? b sin theta divided by a plus b cos theta. ಈಗ sin theta value ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? sin 0 value 0. 0 divided by anything is 0. 0 into anything is 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ alpha value ಏನಾಯ್ತು? 0. alpha value 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the resultant vector ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ a, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ b ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ a ವೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ವೆಕ್ಟರ್ a ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ alpha is nothing but what? That is the angle between vector r and vector a ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, alpha is nothing but what? Angle between vector a and vector r. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ a ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ r ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಈ ತರ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2. theta is equal to ಇದನ್ನಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವನ್ನ. ಅವರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಲಿ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಕೇಸ್ 2. theta is equal to 90 degree. theta is equal to 90 degree ಆಯ್ತಂದ್ರೆ sin 90 value 0. sin 0 ನ 1, sin 90 value 1, cos 90 value 0. ಈಗ 90 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ b ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ.
vector A, vector B. Resultant vector expression R is equal to root of A square plus B square plus 2AB cos ಎಷ್ಟು ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 90 ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 0 cos 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಪೂರಾ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ R is equal to root of A square plus B square ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ 0 ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾದರೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಫಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan ಇನ್ವರ್ಸ್ sin 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂದ್ರೆ b ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತಿ ಹೌದಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sin 90 divided by a plus b cos 90 ಹಾಗಾದ್ರೆ alpha is equal to tan inverse this is sin 90 value is 1 therefore b cos 90 value is 0 0 into b is 0 0 plus a is a this is the expression of what resultant vector direction of resultant vector ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ resultant vector ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಆಲ್ಫಾ ಆಂಗಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಬರಲ್ಲ next case 3 case 3 ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ theta is equal to case 3 theta is equal to 180 degree theta is equal to 180 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sin 180 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 cos 180 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು 180 cos 180 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ r is equal to root of a square plus b square minus 2ab ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಅಂತಂದ್ರೆ minus into plus is minus ಹಾಗಾದ್ರೆ r is equal to root of a minus b whole square ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ r is equal to a minus b ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ alpha is equal to sin 180 value 0 0 into b 0 0 divided by anything is 0 0 into tan 0 alpha is equal to 0 mentally alpha is equal to 0 ಇಷ್ಟನ್ನ ಏನು ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಮೂರು ಕೇಸನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್